परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, जगज्जननी श्री श्री बड़मा, जुगाचार्य श्री श्री बड़दा, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव, सभी को श्री चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। उन्नत जीवन चैनलटी को आपण मानक स्वागत। आजिर विषयटी हेउछि विश्वास। आलोचना करबा पूर्वरु जो माने एही चैनलटी को नुआ करी देखुछंती सब्सक्राइब करि नियंतु। श्री श्री ठाकुर सत्यानुसरण रे कहिछंती, जेउ भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत बा अभिभूत हुए ना ताहा ही विश्वास। माने जेउ भाव जेकोसी विरुद्ध अवस्था रे विरुद्ध परिस्थिति रे मध्य अविचलित रुहे, सेथिरे सामान्यतम मध्य परिवर्तन आसेना, ताहा ही विश्वास। परम दयाल पुणी कहिछंती, कर्म विश्वास को अनुसरण करे, जेपरि विश्वास कर्म मध्य सेहिपरि हुए। गभीर विश्वास रे सबु किछि होई पारे। विश्वास कर, सावधान, अहंकार, अधैर्य और विरक्ति न आसे। जहा चाहो ताहा ही हेबो। थरे श्री श्री ठाकुर भक्त मंडली मध्य बसी थांती। एही समय रे जड़े पिला घोड़ा घोड़ी हुई ठाकुरंक पाखरे प्रणाम करी बसिला। केते समय परे ठाकुर पचारिले, किरे तोर कौन होईछि? उत्तर रे पिलाटी कहिला, ठाकुर मोर गोटे रोग होईछि। अनेक चेष्टा कली भल हेउ नाही। बापा मते आपणक पाखकु पठाइछंती, कहिछंती ठाकुर भल करिदेबे। आपण मते भल करि दियंतु। ठाकुर विस्मित होई कहिले, मु कौन भल करिबे? भल डाक्तरंक पाखरे देखा। पिलाटी कहिला, ना बापा कहिछंती आपण मते भल करिदेबे। ठाकुर जेते कहिले भी से किछि सुनिलानी। जिद धरी सेठी बसी रहिला। केते समय परे ठाकुर ताकू कहिले, जा आंद बजार रे खाई आसिबु। तथापि पिलाटी जिद करी कहिला, मते भल न करिदेला पर्यंत मु कुआडे भी जीवी नाही। ठाकुर तार जिद देखी कहिले, हौ मु तो कथा बुझिबी, जा तू खाइकी आस। ठाकुरंक पाखरु भरोसा पाई पिलाटी आंद बजार खाइबा पाई बाहरिला। गला बेले ठाकुर कहिले, तोर चादर टिके खोलिलु। देखागला तार मुह सारा बड़ बड़ भातुड़ी रे भर्ती। अत्यंत विभत्स देखा जाउछि। ठाकुर ता उपरे टिकिए नजर बुलेई दे कहिले, जा एथर खाइदे आसिबु। आंद बजार रे प्रसाद सेवन करी जेतेबेले मुह धोइबा पाई गला, देखिला मुह धोउ धोउ भातुड़ी गुड़ा खसी पड़ीगला। आश्चर्य होई मुहको आहुरी भल करी धोइला। देखागला तार समस्त भातुड़ी झड़ीगला। खुशी मनरे ठाकुरंक पाखकू दौड़ी दौड़ी जाई प्रणाम करी कहिला, मोर रोग भल होइगला। ठाकुर मते आपण भल करिदेले। श्री श्री ठाकुर कहुछंती, एथिरे मु कौन भल कली? तोर जो बापांक प्रति ठाकुरंक प्रति जो गभीर विश्वास रहिछि, से गभीर विश्वास ही आज तते भल कर देछि। तेणु ठाकुरंक प्रति जदि गभीर विश्वास रुहे, ताहेले असंभव मध्य संभव होई पारे। श्री श्री ठाकुरंकर एही भली गभीर विश्वास को नहीं अनेक घटना रहिछि। थरे श्री श्री दादा 2014 मसीहार एक घटना कहूथिले। सेतेबेले पूजनीय माँ श्री आनंदमयी देवी कलिकता रे थिले। श्री श्री राधा खबर पाइले माँ तांकू डाकिछंती कलिकता जिबा पाई। कलिकता जिबा पाई अनुमति आनिबाकू श्री श्री बड़दांक पाखकू गले। मात्र श्री श्री बड़दा कहिले, आजी पूर्णिमा न जिबाटा भल, दिने परे जिबू। तापरे श्री श्री राधा रातिरे पूर्ण चंद्रमार शोभा उपभोग कले। 2 दिन परे
କଲିକତା ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୂଜନୀୟା ମା ପଚାରିଲେ, କିରେ ସେହିଦିନ କାହିଁକି ଆସିଲୁନି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ, ନା ବାବା କହିଲେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ନ ଯିବା ଭଲ, ଦିନେ ପରେ ଯିବୁ, ଏଣୁ ଆସିଲେନି। ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୂଜନୀୟା ମା କହିଲେ, ସେଦିନ ତ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା, ଦେଖ ତ ଆଜି ତିଥି କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ, ସେଦିନ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୁହେଁ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା। ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଉପଭୋଗ କରିଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ତ? ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ତୋତେ ଏଭଳି ଦର୍ଶନ ହେଲା। ସତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାର କ'ଣ କେହି ଉପଭୋଗ କରିପାରେ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରେ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ବନ୍ଧା ଯେ ଜୀବନ, ତା ଜୀବନରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର କ୍ଷେତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର। ସେଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ ଅନାବନା ଗଛ ଆଙ୍କୁରିତ ହେଲେ ତାହା ଉତ୍ପାଟନ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ, ନହେଲେ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷ ଗଜେଇ ପାରିବନି। ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାକଳ ହୋଇଗଲେ କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ହିଁ ତାକୁ ଟଳେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଅଲୌକିକତା କି କୌଣସି ଚମତ୍କାର ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଅନୁସରଣ କର, ଭଲ ପାଅ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ। ଯେ ସତ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ସତ୍ ହେବ ହିଁ, ଅସତ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅସତ୍ ହୋଇପଡ଼େ। ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏଭଳି ମଣିଷ ନାହିଁ, ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଗଭୀର, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ, ତାହାର ମନ ସେତେ ଉଚ୍ଚ, ଜୀବନ ସେତେ ଗଭୀର। ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ କମ୍, ସେ ସେତେ ଅନଡେଭଲପ୍ଡ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ସେତେ କମ୍ ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ସେହିଭଳି ଇଷ୍ଟ ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତି ଜୀବନର ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥଳ। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବା ଚାଲାକ କରି ବିଶ୍ୱାସ ଆସେନା, ବରଂ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମଣିଷର ସବୁକିଛି ହୋଇପାରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କଥା କହୁଥିଲେ। ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହରିନାମ ମହାତ୍ମ୍ୟର କଥା ବୁଝାଉଥିଲେ। ନାମ ଉପରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମଣିଷ ସବୁକିଛି କରିପାରେ। ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ନଈଟିଏ ଥିଲା। ଜଣେ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ସବୁଦିନ ଡଙ୍ଗାରେ ନଈ ପାର ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆସେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ନାମର ମହିମା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣେ। ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଥରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା। ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଜଳରେ ନଦୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶ୍ରମକୁ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ କ୍ଷୀର ନ ନେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କାଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଭାବି ଗୌଡ଼ୁଣୀ ସେହି ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷୀର ଧରି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ପାଗରେ ଗୌଡ଼ୁଣୀକୁ ଦେଖି ଗୁରୁ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ପାଗରେ ତୁମେ ନଈ ପାର ହୋଇ କେମିତି ଆସିଲ? ଗୌଡ଼ୁଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା, କୂଳରେ ନାଆ ନଥିଲା। ନାମ କରି କରି ନଈ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି। ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ନାମ କଲେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ତା ଗର୍ଭର ରାସ୍ତା କରିଦିଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ନଦୀ ପାର ହୁଅ ତ। ଗୌଡ଼ୁଣୀ ନାମ କରି କରି ନଦୀ ଉପରେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗୁରୁ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ନଦୀରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହୋଇଗଲା। ଓଦା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗୁରୁ ଲୁଗା ଟେକି ଧରିଲେ। ପଛରୁ ଚାହିଁ ଗୌଡ଼ୁଣୀ କହିଲା, ଏଣେ ନାମ କରିବ
ପୁଣି ହାତରେ ଲୁଗା ଟେକିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେବନି। ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ପକ୍କା ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ, ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭାବ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ କୌଣସି ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର, କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଅଭିଭୂତ ବା ଯାଦୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଅଗାଢ଼, ସେହି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମେ ସହଜରେ ହିଁ ବାହାରି ପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।